وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتى بالهداية القبول وتمام كل سر وأمل وصل عشاء ظاهرا وباطنا إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين التابعين بإحسان يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وإلى أرواح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوال سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبو يزيد البستاني وإلى أرواح الإمام الشافعي وخليفة إمام النووي وخليفة إمام الرافعي ثم إلى أرواح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله المنجلي كلام فايا الشيخ محمد وشفع أنوار بن حجي إسماعيل المنجلي والشيخ سيد محمد أمين القطبي الشيخ سيد محمد المالكي والشيخ محمد شرواني عبد المنجلي الشيخ محمد سلمان ولي عين سلمان جليل وإلى أرواح أبي محمد أمين البدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخاصاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين الصالحين المقبولين والمحمودين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأداء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياه في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا وإياهم الفتوح والمنح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وأن الله يدخلنا أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقني فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العصية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبي وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصدي وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معظم منور واسمه مكتوب مرفوع موضوع عن اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. Kemudian dan masuk neraka segala kafir kekal selama-lamanya. Itu kah? Nah, ke atas lagi. Sedikit kita beli ke atas lah. Dan wajib pula kita percaya akan segala yang dikhabarkan oleh segala pesuruh Allah daripada pekerjaan yang gaib yang tiada diketahui melainkan daripada jalan wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka wajib kita i'tiqadkan sebenarnya yang demikian itu, yaitu seperti hari kiamat lagi akan datang, tiada syak dalamnya, dan seperti malakul maut mengambil nyawa yang bernyawa, sebenarnya tiada syak dan dalamnya, dan seperti soal dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nangkir, dan siksa kubur itu sebenarnya tiada syak dalamnya, dan seperti keadaan kita kabulkan Allah Ta'ala, dan
dan dihidupkannya pada hari kiamat dan dimasukkan dan dihimpunkan ke mahsyar, dan sekira-kira ia amal kebajikan dan amal kejahatan dengan ditimbang amal dengan timbangan, dan lalu pada titian siratal mustaqim yang terbentang atas neraka jahanam adalah keadaan titian itu terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang. Maka sekalian itu sebenarnya tiada syak dalamnya masuk neraka segala mukmin kekal selama-lamanya. Ya kah? Nah, jadi kita wajib meyakini dalam hati kita bahwasanya kiamat itu pasti ada. Kiamat itu dua, ada yang disebut kiamat sugra, ada yang disebut kiamat kubra. Kiamat sugra atau kiamat kecil seperti terjadinya yaitu gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Kiamat kubra yaitu hancurnya dunia. Nah, itu semuanya pasti akan terjadi. Namun sebelum terjadinya itu ada 6 kejadian dulu, diantaranya matahari asalnya terbit sebelah apa tuh? Timbul situ apa? Sebelah sana barat kah? Nah, tinggalam timur kah? Nah, itu tabalik kena pulang situ timbul, tinggalamnya di situ. Nang terakhir yaitu sebelum terjadi kiamat yang besar yaitu turunnya Dajjal. Nah, Dajjal ini ganalnya tingginya nya berdiri di lautan nang kada besisi itu, nya berdiri air itu hanya ikas dan tuhut, matanya sipit, talinganya panjang, ya kah? Itu Dajjal. Nah, Dajjal yang ini karena udahnya kita jangan sampai menemui lah, amun menemui lawan Dajjal orang-orangnya aja yang selamat, karena dibukakannya. Nah, dibukanya ke itu sebelah kanan, penglihatan kita adalah neraka. Dibukanya sebelah kiri, penglihatan kita surga. Padahal kita balik sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Nah, itu kan udahnya kita jangan sampai menemuinya. Paling kira-kira tutup angka berapakah? Ya kan akan menemui hari kiamat. Namun kiamat segera sudah banyak yang terjadi, ya kah? Tuh, kiamatnya itu karena terjadi yang besar-besaran tuh hancur karena dunia ini, ya kah? Nah, mudah-mudahan kita selamat berataan, ya kah? Nah, kejadian kiamat itu pasti akan terjadi, dan itu gaib kadakawa dilihat sekarang. Karena bila sudah terjadi kiamatnya, hanya kita tahu, ya kah, yang di dalam Al-Quran tuh apa? Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mamsus wa takunul jibalu kal ahlil mampush. Jadi gunung-gunung itu laksana anai-anai ditiup angin. Gunung aja ditiup seperti kapas, apalagi manusia. Ya kah? Kemudian bilang apa dalam Al-Quran tuh,
apa nang bumi mengeluarkan isinya, ya kah, mengeluarkan isi yang ada di dalam bumi. Itu kiamat kubra. Nah itu pasti akan terjadi yang dikhabarkan oleh para rasul, para nabi, dan diteruskan oleh para sahabat, tabi'in sampai kepada para ulama, sampai kepada kita, dan akan ditimbang amal baik dan amal jahat. Itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi timbangan amal nang baik lawan timbangan amal nang kada baik. Itu pernah ada seorang hamba Allah yang ini hidupnya penuh dengan dosa, sehingga istilahnya tuh bilang hampir kadada inya berbuat kebaikan, namun pernah inya berbuat baik, yaitu membaca salawat. Baca salawat aja seumur hidupnya sekali dia membaca salawat. Pas imba ditimbang amalnya, semua amal kejahatannya banyak nang kejahatan, ya kah? Kemudian lalu seorang ini hendak dibawa ke alam atau ke neraka, namun ujar malaikat, cari pang adakah amalan yang dikerjakannya di dunia. Cari, oh sekalinya ada, inya membaca salawat itu diandak ke timbangan sebelah kanan. Sekali salawat aja sekalinya timbangannya barat melebihi daripada timbangan nang kejahatan. Nah sebuting salawat aja apalagi banyak. Nih kita nih malam nang berapa nih? Bulan Rajab nih. Karena ada bulan Sya'ban. Ujar Nabi, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Rajab ini bulanku, perbanyak istighfar. Karena bulan Sya'ban adalah bulanku, ujar Nabi, perbanyak salawat. Ramadan adalah bulan umatku, perbanyak baca Al-Quran. Nah, jadi perbanyaklah baca salawat di bulan Rajab. Nah, semuanya itu kabar yang dihabarkan oleh para nabi dan rasul. Kadada syak ragu-ragu, ya kah? Dan dikumpulkan di padang mahsyar, itu pasti akan terjadi. Itu dikumpulkan di padang mahsyar, itu tempatnya padang Arafah. Padang Arafah di situ kan terkumpul mulai Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad terkumpul berataan situ. Nah, karena di mana siapa yang mati di Indonesia, mulai Indonesia berjalan ke Makkah situ padang Arafah, berapa mil, berapa ratus perjalanan, ya kah? Nah, tapi karena orang yang baik itu dimudahkan untuk berjalan. Kemudian matahari ini sakilan kepala, ya kah? Jengkal. Nah itu udahnya kita selamat beradaannya lah, dan kita selamat. Nah itu pasti akan terjadi. Dan ada yang masuk dalam surga, ada juga yang masuk ke dalam neraka. Itu pasti akan terjadi. Dan berataan makhluk itu akan melalui titian siratal mustaqim, nang halusnya sekecil salai rambut, kemudian tajamnya setajam apa tadi? Pisau atau ladingnya kah?
yang kayak itu kira-kira selamat lah kira-kira kita nih. Insya Allah berkat kita berkumpul, makanya ujar arwah berusaha kumpul, ujar muslimin. Bila kita nih berkumpul di tempat kebaikan, minta lawan Allah Ta'ala, mudah-mudahan berkat tak kumpul di dalam kebaikan nih, mudahan karena kita tak kumpul juga di dalam surga, ya kah? Jadi berkat kita tak kumpul di dunia, mudah kebaikan nih, tempat kebaikan, mudah-mudahan kita kayak tak kumpul juga di dalam surga. Makanya ini salah satu yang bagus kita amalkan. Apabila ada keluarga kita, baik abah atau mama meninggal, atau keluarga kita meninggal, pemanya abah atau mama kita meninggal, kita kumpulkan dan sanak kita berataan, ya kah? Kemudian berduduk di hadapan mayat tuh, lalu kita berataan berniat, ya Allah, ya Rahman, kaina apa perbuatan yang baik atau bacaan-bacaan yang baik, ya Allah, sampaikan lawan arwah mama ini atau arwah abah ini sampai hari kiamat, ya Allah, ya kah? Berniat nang kaya itu berataan, ya kah? Niscaya nang apa nang kita baca, nang apa nang kita kerjakan kebaikan pasti akan sampai, ya kah? Pasti akan sampai. Kemudian syarat doa arwah nang kita baca nih supaya sampai, itu syaratnya ada dua. Ini kaul pendapat yang paling sahih, yang paling benar, atau yang disebut kaulu mu'tamad. Pertama yaitu niat, yang kedua doa. Ada orang berniat aja tapi kada berdoa, itu kada sampai menurut kaul yang mu'tamad. Umpamanya kita nih membaca Yasin di atas kuburan kuitan, umpamanya berniat, ya Allah, ulun berniat membaca Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir, atau ya Allah, ulun membaca Yasin berniat gasan abah atau gasan mama, baca lagi Yasin. Kemudian selesai habis baca Yasin, boleh kayak lagi kada berdoa, nah itu kada sampai. Atau kada ada berniat nih sampai ke kuburan, baca doa arwah, ya kah? Nah itu juga kada sampai. Nang mau sampai itu niatnya ada, kemudian doa. Nah, jadi berniat lawan berdoa itu menurut kaul yang mu'tamad, yang benar, ya kah? Yang sampai. Jadi mengatakan doa pertama niat, yang kedua doa, ya kah? Nah jadi bila kuitan meninggal berkumpulan berataan berniat, ya Allah, nang apa karena pekerjaan atau bacaan-bacaan yang kami baca, sampaikan karena ke arwah kuitan kami ini. Insya Allah paribahasanya kita kada berdoa gini umpamanya lah, tapi kita ingin baca Yasin, tapi doanya sudah tadi pamugaan tadi dah, ya kah? Insya Allah sampai. Paham lah kira-kira lah. Alhamdulillah. Nah itu yang sangat penting yang kita nyatakan. Nah kemudian jadi orang yang beriman pasti akan masuk surga.
Dan orang yang banyak dosanya pasti akan masuk neraka. Orang kafir itu selama-lamanya akan masuk neraka. Namun ada orang yang beriman yang akan masuk neraka juga, tapi kadalah lawas. Imbah habis dosanya karena dikembalikan untuk masuk surga. Mudahnya kita jangan sampai singgah di terminal neraka. Bila imbah meninggal langsung masuk surga. Di antaranya orang yang kaya ini yaitu orang yang menuntut ilmu agama. Ujar Nabi, ada hadis Nabi, salah satu yuhibbullah yaumal qiyamah. 3 nang ini nang paling disukai Allah pada hari kiamat. Pertama, alimun wa muta'allimun. Pertama, orang nang melajari ilmu agama. Yang kedua, orang nang belajar ilmu agama. Yang kedua, al-muqsirus salatu alayya. Yang kedua, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Yang ketiga, qiyamul laili. Orang yang beribadat di malam, tengah malam. Nah, 3 yang ini yang paling disukai Allah. Namun yang 3 ini bisa kadada manfaatnya. Kalau kita nih umpamanya kebetulan ada kedua orang tua, ada bisi abah mama, kada berawaan bakalahi lawan kuitan sampai seminggu, sampai sebulan, kada pernah mailangi kuitan. Nang 3 ini kada ada manfaatnya. Ya kah kada ada manfaatnya? Amun kada berbakti lawan kuitan. Jadi yang paling bagus itu bila kuitan ada di rumah itu rancak-rancak kita meminta doa lawan sidin, di antaranya yaitu minta ridho. Bila kita diridhoi oleh kuitan, insya Allah kita pasti akan masuk surga. Makanya kan kenapa jauh dari Nabi Nabi apa tuh? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah itu terletak kepada keridaan kedua orang tua. Kemudian kemurkaan Allah itu terletak daripada kemurkaan kedua orang tua. Nah, jadi kita tuntut minta ridho lawan kuitan. Umpamanya sidin meninggal, Bang, perbanyak sedekah, perbanyak doa. Doakan sidin, mudahan di alam kubur sidin mendapatkan kelapangan. Di antaranya ya kita imbah pengajian nih, tahlilan tuh itu di antara manfaatnya yaitu mengirimi orang-orang yang sudah meninggal. Kita ini kan ada bisi abah, ada bisi mama, ada bisi kain ini dan keluarga yang sudah meninggal. Lalu kita bacakan 2 arwah, mudahnya disampaikan lawan sidin. Nah, nang mana nang hadir dalam majelis ini sampai itu keluarganya, pahalanya ke dalam kubur kuitan abah atau keluarga yang lain. Habis kita waktunya itu diantara kita adakan tahlilan. Jangan kita kulir ya Bang. Itu diantaranya ya kan. Nah kemudian adapun pula yang menyatakan hakikat roh itu pula baik. Janganlah
diperpagangi, maka barang menjalani qaul gaib itu bersalahan mereka itu pada tempatnya. Itukah? Ilah. Atasnya lagi. Dan masuk neraka segala mukmin yang berdosa sekadar dosanya, kemudian maka dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya. Sekalian itu sebenarnya tiada syak dalamnya, maka barang siapa tiada percaya akan yang demikian itu jadi kafir, karena mendustakan Rasul itu mendustakan kitab Allah seperti Quran. Dan setengah daripada segala yang dikhabarkan Rasulullah itu keadaan roh kita wajib kita i'tiqadkan. Roh itu sebenarnya ada, ya dijadikan Allah Ta'ala, yaitu jisim, artinya ada yang amat halus diadatkan Allah Ta'ala roh itu. Apabila ada ia di dalam jasad kita, maka hiduplah kita, dan apabila dikeluarkannya daripada badan kita, maka matilah kita. Artinya selama roh itu di dalam badan kita, selama itu kita masih hidup. Tapi bila roh sudah keluar daripada jasad kita, maka awak kita ada kawalan lagi bagarak, atau yang disebut orang mati. Yakah itu sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala jua yang amat mengetahui akan hakikat roh itu, dan ia jua yang amat mengetahui akan kaifiatnya. Artinya kaifiat itu cara-cara roh yang ada dalam badan kita. Inilah kaul yang mu'tamad. Adapun pula yang menyatakan hakikat roh itu qaul gaib, janganlah diperpagangi. Maka barang menjalani qaul gaib itu bersalahan mereka pada tempatnya. Dan kata setengah adalah roh itu seperti rupa tubuh kita, melengkapi ia akan sekalian tubuh kita, seperti basah kayu dengan kayunya. Demikianlah kaul yang gaib. Dan wajib pula kita i'tiqadkan bahwasanya roh kita dan roh sekalian Nabi itu baharu, arti baharu bisa berubah, bisa mati sekaliannya, dijadikan Allah Ta'ala. Dan barang siapa beriktikad bahwasanya roh itu qadim, arti qadim ada bisa baru, ada bisa berubah, ada bisa mati. Qadim ada bisa berubah nih. Itu qadim itu hanya sifat Allah. Maka orang itu jadi kafir. Nah, jadi bila ada meyakini bahwasanya roh itu adalah qadim, artinya kada bisa mati, kada bisa berubah, maka orang itu kafir. Dan demikian lagi barang siapa beriktikad bahwa zat Allah Ta'ala itu gaib dalam roh Muhammad, dan roh Muhammad itu gaib di dalam roh kita, dan roh kita itu gaib
dalam badan kita, maka jadilah bersatulah 3 perkara itu di dalam badan kita, maka orang itu jadi kafir, tiada syak di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju'u wal ma'ab. Artinya barang siapa berkeyakinan bahwasanya roh itu adalah roh Nabi Muhammad nih, itu gaib. Arti gaib itu kada dilihat, baandak di dalam roh kita. Roh kita baandak di dalam jasad kita. Ini roh Nabi Muhammad nih, baandak di dalam jasad kita nih. Itu adalah menurut Sidin itu kafir. Mana kayak apa? Roh Nabi Muhammad itu kadada nang tahunya yakah hakikat roh Nabi Muhammad, cuman percontohannya nih sintar nih, ini sintar, kemudian kita katik, lalu cahayanya keluar, ada kalau cahaya sintar. Ini laksana itulah roh kita, artinya pancaran daripada pancaran Nabi Muhammad. Tapi roh kita bukan roh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan roh kita bukan roh Nabi Muhammad, hanya pancaran daripada cahaya nur Nabi Muhammad. Mengatakanlah ini jangan sampai nih, apalagi memadahkan nur Nabi Muhammad adalah kadim, kadang bisa mati, kadang bisa berubah. Ini banyak sudah i'tiqad nang kayak ini. Itu i'tiqad nang sasat. Lagi berbahaya. Ternyatakanlah di roh kita juga roh Nabi Muhammad. Iya, roh Nabi Muhammad ada sama lawan roh kita dan roh Nabi Muhammad. Hakikatnya, kebenarannya nur Nabi Muhammad itu, roh Nabi Muhammad hanya Allah. Habis ada waktunya. Berapa menit lagi? Berapa? 2 menit? 4 menit? Ya. Kita teruskan dulu sedikit. Sebelum kita teruskan, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah. Ya, sedikit lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu hai Talib, bahwasanya sayugianya atas kita tatkala dalam sihat badan bersamaan takut dan harap akan murka Allah Ta'ala, dan harap akan rahmat Allah Ta'ala dan ampunannya, maka hendaklah takut hati kita akan murkanya dan harap kita akan rahmatnya dan ampunannya dengan bersamaan keduanya, karena orang yang tiada takut akan murkanya Allah itu jadi kafir. Jadi kita di dunia ini nang duang ini jangan sampai kadada pertama takutan lawan siksaan Allah, yang kedua mengharap lawan rahmat Allah. Waktu kita sehat banyak-banyak takutan. Waktu kita sakit apalagi hendak mati banyak-banyak mengharap rahmat Allah. Itulah amalan supaya kita selamat. Dan orang yang putus atas daripada rahmat dan ampunannya itu kafir, na'udzubillah minha. Dan tatkala kita di dalam sakit, maka hendaklah kita lebihkan harap kita akan yang demikian itu daripada takut. Istimewa pula tatkala kita hampir
mati. Maka hendaklah kita sabarkan daripada sakit itu dan berbanyak-banyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha